Hello student, today I will discuss the Crystal Palace. Subject is Contemporary of Architecture Module 1. Now the introduction of the Crystal Palace. Crystal Palace is the universal exhibitions hall. It is considered in a city for certain fun and renew the image and face of the world, becoming for the few week in the limelight internationally. এটা একটা ইউনিভার্সাল একটা এক্সিবিশন হল হিসাবে প্রথমে কনসিডার করা হয় এবং এর জন্য বেশ কিছু ফান্ড সেই সময় অ্যালট করা হয় এবং সারা বিশ্ব থেকে বিভিন্ন মেটেরিয়ালস যেগুলো বিভিন্ন সপ্তাহ ধরে এখানে আনা হয় এবং প্রত্যেকটি মানুষ সেই সিটির বা ইংল্যান্ডের প্রত্যেকটি মানুষ কিন্তু সেই মেটেরিয়ালগুলোকে নিজের চোখে দেখতে পান। However, the origin of the Universal Expositions was another, slightly different. The event, which is for much of its history and especially during the 19th century, was considered an event, was the place where the great military power could go to showcase the product, animal and even people of those exotic places. They had conquered the distant land in recent years. এটা একটা ইউনিভার্সাল এক্সপোজিশন হয়েছিল এবং অন্যান্য সময়ের থেকে একটু স্লাইটলি এটা একটু অন্যরকম ছিল এবং হিস্ট্রিতে যখন এই সময় ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার হয় তখন এই 19th সেঞ্চুরির প্রথম দিকে কিন্তু মানুষ একটা মিলিটারি পাওয়ার একটা কিন্তু সেখানে থেকেই গিয়েছিল এবং এই প্রোডাক্টগুলো দেখার কোনো রকম তাদের সুবিধা ছিল না। সো দ্যাট যখন আস্তে আস্তে 19th সেঞ্চুরি গোড়ার দিকে এই পাওয়ার প্রোডাক্টগুলো শো করতে শুরু করলো, অ্যানিমেলস বিভিন্ন পিপল যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে আসলো এবং বিভিন্ন ল্যান্ডে বিভিন্ন বছর ধরে যারা ওয়েট করছিল তারা কিন্তু এই প্রোডাক্টগুলোকে দেখার একটা সুবিধা পেল। In the imperialist era, where the power of the nation is measured by the number of colonies that has the universal expositions were so the power to all the citizens of the upper classes went to watch the latest discovery made by the overseas campaigning and new purchases of their nation. মানে এই 19th সেঞ্চুরির প্রথম দিকটাতে সেই দেশের কাছে একটা পাওয়ার চলে এলো মানে ইংল্যান্ডের, যেটা কি অনেকগুলো কলোনি বা অনেকগুলো পিপল যেখানে ছোট ছোট কলোনি তৈরি হয়েছিল আফটার দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার, তারা কিন্তু সবাই এখানে এলো এবং ইংল্যান্ডে যে সিটিজেনদের যে পাওয়ারটা, যে আপার ক্লাস লোকেরা যারা এক্সিবিশনটা করেছিল তারা কিন্তু ডিসকভার করলো যে প্রত্যেকটা মানুষ এবং এটার একটা ক্যাম্পেইনিং হলো এবং প্রত্যেকে কেনার জন্য যে এসেছিলো যারা তারা কিন্তু নিজেরাই ঠিক করলো যে প্রোডাক্টটা কীভাবে তারা নেবে বা কীভাবে প্রোডাক্টটা ডিসকভার হয়েছে সেটা সবাই নিজে চোখে দেখতে পেল। Now we know the architecture for this spot always been used as symbol and the symbol of power for the richest people and the nation as a period time. So the universal expositions in the Crystal Palace become the perfect showcase to show the world not only the state of the colonies but also the most innovative and daring architecture of the host country was capable of. The result of this work arose historically contests the equivalent of the Eiffel Tower to Paris, in this case the Crystal Palace in London. The Crystal Palace was commissioned the host in the first major World Fair and the competition for 245 project proposal resulted in no winner presented by its infeasibility. The organization was no time to react and decided to open an auction between the builders of the city to develop a simple and durable building that could be built within the required time frame. Because the bid had already been closed and awarded to the Fox and Henderson Paxton contractor and to the partner with this to carry out the project
and that finally ended in the period of 9 months. আর্কিটেকচার প্রথম দিকে সবসময় একটা সিম্বল অফ পাওয়ার ছিল একটা টাইপ অফ পিপল বা আপার লেভেল পিপলের জন্য, এবং এটা একটা ইউনিভার্সাল এক্সপোজিশন যখন তৈরি হলো, সেটা একটা ক্রিস্টাল প্যালেস একটা পারফেক্ট শো কেসের মতন, এবং সেটা কিন্তু শো করতে শুরু করলো বিভিন্ন স্টেট, বিভিন্ন কলোনিজগুলোকে এবং তাদের ইনোভেটিভ আইডিয়া, যার ফলাফল আমরা দেখতে পাই পরবর্তীকালে, যেটা হিস্টোরিক্যালি ভীষণ পপুলার, যেমন আইফেল টাওয়ার ইন প্যারিস, অ্যান্ড তারপরে কেসেস অফ ক্রিস্টাল প্যালেস। ক্রিস্টাল প্যালেসটা প্রথম ফার্স্ট মেজর ওয়ার্ল্ড ফেয়ার, যেটা আমরা পরবর্তীকালে এখন অনেক রকম ওয়ার্ল্ড ফেয়ার দেখে থাকি, এবং 245 প্রজেক্ট যেখানে এখানে এসেছিল, এবং এটার একটা কম্পিটিশান হয় এবং পরবর্তীকালে উইনারকেও এখানে প্রেজেন্ট করা হয়। যারা ক্রিস্টাল প্যালেসটা বা এই ওয়ার্ল্ড ফেয়ারটাকে অর্গানাইজ করেছিল, অর্গানাইজার প্রথমে ডিসাইডেড করে যে বিল্ডাররা, যারা সিটি বিল্ডাররা আছে, তারা খুব সিম্পল ডিউরেবল বিল্ডিং এখানে বানাবে এবং একটা নির্দিষ্ট টাইমে। পরবর্তীকালে এটা চেঞ্জ হয় এবং আমরা জানি জোসেফ প্যাক্সটন, হ্যান্ডারসন প্যাক্সটন এবং ফক্স, যারা কন্ট্রাক্টর ছিল জোসেফ প্যাক্সটনের, তারা মিলে কিন্তু ফাইনালি এই প্রজেক্টের বিডটা পায় এবং প্রজেক্টটা শেষ হয় 9 months-এর মধ্যে। My next slide show the front elevation of the Crystal Palace. Here we see a front spring or the flower and the statue, then the two of the bifurcated stair, one landscaping, and 5-storied building of steel and glass arches, and the vaulted roof at the above of the hall. Then I will discuss the status of this Crystal Palace. The original site of this palaces is the well-known Central London Hyde Park. It was where the built served the original purpose to host 1851 the Universal Exposition. Later 1854 it is dismantled and moved on the area South London known as the Upper Norwood. Taking advantage of the shuttle was slightly modified, the original design expanded its capacity. It was the Upper Norwood where remained until its destruction by the fire in 1936. The total slide show the bird's eye view or the top view of the Crystal Palace in the London. দ্য অরিজিনাল সাইট ক্রিস্টাল প্যালেসের আমরা সবাই জানি এটা হাইড পার্কে, এবং এটা হোস্ট করা হয়েছিল 1951-এ ইউনিভার্সাল এক্সপোজিশনের জন্য। আফটার এটা 1954-এ এটাকে ডিসম্যান্টেল করা হয় এবং সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় লন্ডনের আপার নরউড জায়গাতে। এটা একটাই অ্যাডভান্টেজ যেটার জন্য এটাকে মডিফাইড করা হয়েছিল অরিজিনাল ডিজাইনের থেকে, এর ক্যাপাসিটিটাকে বাড়ানোর জন্য। এবং আপার নরউড যেখানে এটা ছিল এবং 1936 অবধি, পরবর্তীকালে এটা ফায়ারে আগুন লেগে এটা নষ্ট হয়ে যায়। পরের স্লাইডে দেখা যাচ্ছে যে টোটাল একটা ভিউ ক্রিস্টাল প্যালেসের, যে কতটা সে এন্টায়ার এরিয়া জুড়ে ছিল। এখানে অনেকগুলো ল্যান্ডস্কেপ আছে ফ্রন্টে, আমরা দেখেছি একটা স্প্রিং আছে, সামনে কিছু ওয়াটার বডি আছে, ভল্টেড রুফ, এবং এটা অ্যাটলিস্ট 5 স্টোরিড পর্যন্ত বিল্ডিং হাইট আছে। দুদিকে দুটো ওয়াচ টাওয়ার দেওয়া আছে এবং বাইফার্কেটেড স্টেয়ার, যেটা মেন হলে ঢুকতে সাহায্য করে। What is the concept of the Crystal Palace? At my previous slide show, it is built for the universal expositions of the material. So the concept is behind, directly influenced by the extensive experience that had Paxton as a designer and builder of the greenhouse is based. Paxton has worked for the years at the Gardiner Chatsworth Garden Service for the Duke or the Devonshire. There he was able to experiment with the constructions of large greenhouses with glass and iron structure, acquiring knowledge and experience that is directly transferred to the Crystal Palace.
The concept of greenhouse not only proved most appropriate for the better preservations of the imported material, much warmer as the latitude where the colonies, but they also mark a before after the disturbed the concept and the basic and settle the privacy of the robustness. Historically, most important building that had been marked by the powerful and heavy fruit design limitations of stone image. The stone was a symbol of power, quality, and durability, as opposed to other materials such as the wood, lighter but also more fleeting and perishable. মেন কনসেপ্ট এই প্রজেক্টটা ছিল যেটা ডাইরেক্টলি ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছিল জোসেফ প্যাক্সটনের দ্বারা, যিনি কিনা ডিজাইনার ছিলেন গ্রিন হাউসের, এবং অনেক দিন ধরেই উনি এটা এক্সপার্ট ছিলেন। উনি অনেকগুলো এক্সটেন্সিভ ডিজাইন করে এক্সপেরিয়েন্স ছিলেন। প্যাক্সটনস ক্র্যাফটসওয়ার্থ গার্ডেন্স বলে সার্ভিসে ডিউকে অনেক দিন ধরে এখানে গার্ডেনার হিসাবে উনি কাজ করেছেন, এবং ওনার অনেকগুলো এক্সপেরিমেন্ট যেমন কনস্ট্রাকশনস অফ লার্জ গ্রিন হাউসেস উইথ গ্লাস আয়রন স্ট্রাকচার, এই বিষয়ে ওনার বেশ একটু নলেজ ছিল, এবং ডাইরেক্টলি উনি সেই জন্য ক্রিস্টাল প্যালেসটা ডিজাইন করার বিটটা পেয়েছিলেন। গ্রিন হাউসের কনসেপ্ট হচ্ছে ফর প্রিজার্ভেশন অফ মেটেরিয়াল, যেমন যেটা গরমের সময় কীরকম থাকবে, কোন ল্যাটিটিউডে, এটাকে মার্ক করে তারপর সেই কনসেপ্টটা নিয়ে কিন্তু আমাদের বিল্ডিংটা তৈরি হয়। সেই জন্য হিস্টোরিক্যালি দেখতে গেলে এটা অন্য দিক থেকে খুব ইম্পর্ট্যান্ট এবং একটা মার্ক করা বিল্ডিং, যেখানে ফ্রুট ডিজাইন কনসেপ্ট নিয়ে সেই লিমিটেশন নিয়ে কিন্তু বিল্ডিংটা তৈরি হয়েছিল, এবং এটা কিছু স্টোন ইমেজে এনার জন্য। স্টোনটা কিন্তু আমরা বলি সিম্বল অফ পাওয়ার, কোয়ালিটি এবং ডিউরেবিলিটি, কিন্তু তার অপর দিকে যদি আমরা দেখি উড যেটা এখানে ব্যবহার করা হয়েছে সেটা খুব লাইটার এবং খুব ফ্লিটিং, এবং পরবর্তীকালে উডকে কিন্তু আমরা ব্যবহার করতে পারি। Now, the last slide I will discuss the structure and material of the Crystal Palace. It was most important how to build the Crystal Palace at the previous age when the glass, steel and iron was invented in the Industrial Revolution time. So, Crystal Palace structure as a revolutionary become not only by its size and concept but also incredibly made by the standardized and modular material. The supporting structure is made entirely of cast iron and wrought iron as it was back then with the metal industry was more familiar. A series of rows of pillars leaned up the perimeter, generating the porches giving stability of the assembly. Between the two families of frame, the main axis of enclosure, which was crowned by the monumental barrel wall, 600-meter long and stretches. In construction, could also be seen the first lattice beam designed to minimize weight and ensuring its resistance to be used generate the various slab. The figure achieved during this construction of this structure was truly amazing. 3,300 column bearing, 3,300 conduit train, 2,224 main beam, 24 miles of wooden gutter, 3,800 ton of cast iron, 700 ton of wrought iron, and 83,612 square meter of glasses. It is amazing structure and construction is revolutionary. তো আমরা এই স্লাইডে প্রথমে ডিসকাস করব মেইন যেটা স্ট্রাকচারটা কীভাবে তৈরি হয়েছে এবং কী কী মেটেরিয়াল। আমরা জেনেছি যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের টাইমে অনেকগুলো প্রোডাক্ট ইনভেন্টেড হয়, যেমন গ্লাস, স্টিল, আয়রন, যেগুলো দিয়ে একটা টেম্পোরারি স্ট্রাকচার তৈরি করার একটা কনসেপ্ট কিন্তু গ্লোবালি প্রত্যেকে কিন্তু নিয়েছিলেন, এবং
প্রিলিমিনারিতে আমরা যখন দেখতে পাই যে ক্রিস্টাল প্যালেস ফার্স্ট টাইম, যেটা কিন্তু এরকম একটা হিউজ স্ট্রাকচার তৈরি করা হয়েছিল, এবং প্যাক্সটন কিন্তু তার সমস্ত প্রিভিয়াস এক্সপেরিয়েন্স থেকে এটা প্রথম তৈরি করে, এবং যার কারণে এটা একটা রেভলিউশনারি স্ট্রাকচার হিসাবে আর্কিটেকচারে প্রচণ্ড এটা পপুলার। এবং আমরা যদি দেখতে চাই, দেখব এটা একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ মডিউলার মেটেরিয়াল ব্যবহার করা হয়েছে, এবং স্টেবিলিটির দিক থেকে এটা কিন্তু খুব স্ট্রং ছিল। নট অনলি দ্যাট, একটা ব্যালেন্স স্ট্রাকচার। এটাকে সমস্ত কাস্ট আয়রন ও রট আয়রন দিয়ে এন্টায়ার স্ট্রাকচারটাকে কিন্তু বানানো হয়েছে, এবং মেটাল ইন্ডাস্ট্রি এর পরবর্তীকাল থেকেই প্রচণ্ডভাবে পপুলার হয় এবং খুব হেল্পও করেন যে এইভাবে এই স্ট্রাকচারটাকে তৈরি করতে। এখানে কনস্ট্রাকশনটা যদি আমি দেখতে পাই, তাহলে দেখতে পাবো যে সিরিজ অফ পিলার, রো অফ পিলার এখানে তৈরি করা হয়েছে, এবং বিভিন্ন পোর্চেস, দুটো দুটো করে পিলারের মাঝখানে একটা পোর্চেস দেওয়া হয়েছে। এই পোর্চটা কিন্তু স্টেবিলিটি জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। দুটো পোর্চ ফ্রেমের মাঝখানে মেন অ্যাক্সিস যেটা তৈরি হয়েছে, সেটার ওপরে একটা ব্যারেল ভল্ট আছে, যেটা 600 মিটার লং এবং স্ট্রেচেস। দ্য কনস্ট্রাকশন যেটা এখানে তৈরি করা হয়, ফার্স্ট ল্যাটিস বিম ডিজাইন করা হয়েছিল, যা ওয়েটটা খুব কম, এবং এটা রেজিস্ট্যান্স করেছিল বিভিন্ন স্ল্যাবকে ধরে রেখে। তো এই যে ফিগারটা আমরা পাচ্ছি, যেটা কনস্ট্রাকশনের সময় তৈরি হয়েছিল, মোটামুটি বেশ কিছু কলাম, বিম, মেন বিম, উডেন গাটারটা আমাদের জলটা পারকুলেট করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। এছাড়াও গ্লাস, প্রচুর পরিমাণে গ্লাস তৈরি করা হয়। আর্কিটেকচারের দিক থেকে দেখতে গেলে মেটেরিয়াল ইনভেন্টেড হয়ে যাওয়ার পর ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনে ইট ইজ দ্য ফার্স্ট বিল্ডিং, যেটা খুব পপুলার হয়েছিল স্ট্রাকচারি, নট অনলি দ্য স্ট্রাকচারালি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আর্কিটেকচার, অ্যাস্থেটিক্স, এবং আর্কিটেকচারের প্যারামিটার কিন্তু এখান থেকেই আমরা ওয়ার্ল্ড ওয়াইজ পপুলার হতে দেখতে পাই। থ্যাংক ইউ ফর দিস।